Փառք Աստծուն հարազատներս։ Слава Богу нашему Господу. Հրաշալի ժամանակ ունենք։ Имеем чудесное время. Հրաշալի օր ունենք։ Чудесный день имеем. Կասես վայ, հովի ջան, այսօր արթնացել եմ, տրամադրություն չունեմ, դու ասում ես հրաշալի օր։ Ты скажешь, я сегодня с утра проснулся, и у меня нет настроения, а ты говоришь, что сегодня чудесный день. Այսօր հրաշալի օր է, Но я говорю, что сегодня чудесный день. որովհետև այսօր Տերն է ստեղծել այս օրը։ Потому что Бог создал этот день. Եվ գիտես օրն էլ այս օրը։ И Он благословил этот день. Եվ քեզ է օրն է այս օրվա մեջ։ И Он благословил тебя в этом дне. Այդ համար բաց քո սիրտը Поэтому открой сердце твое եւ ընդունիր այդ օրնությունը и прими это благословение. եւ ընդունիր Տիրոջից ինչ որ Տերը պատրաստել է այսօրվա համար։ И прими все то, что Бог приготовил сегодня для тебя. Գիտես, ես կարամ Հովանես Առաքյալին օրինակ բերեմ։ Я могу привести пример апостола Иоанна. Իրան քշեցին ստրկություն Его отправили в рабство Աստծո խոսքի համար за слово Бога. ու ինքը քարի հանքում էր И он был в каменном пещере. ու գիտես իր սիրտը Կիրակի օրը Տիրոջ համար բաց էր И знаешь, что в воскресенье его сердце было открыто для Бога. նույնիսկ ստրկության մեջ Даже в рабстве. Հայտնության գրքի առաջի գրքում այսպես ասում գլխում В Откровении, 1 главе, говорится об этом. ասում է Կիրակի օր էր Был воскресный день, ես հոգով էի но я в духе. Հարազատներս ինքը ստրկության մեջ Կիրակի օրը հոգով էր Мои родные, он в рабстве в воскресенье был в духе. որտեվ гидեր Потому что он знал, այսօր Տիրոջ օրն է что сегодня день Божий. այսօր Տիրոջը պատվելու օրն է Что сегодня день почести Бога. Չտիչ Բոգը ամեն որ այսօր բոլոր իմ քույր եղբայրները Что сегодня все мои братья и сестры եկեղեցում են находятся в церкви. ցավոք ես սրկության մեջ եմ К сожалению, я в рабстве, բայց ես հոգով նրանց հետ եմ но я с ними в духе. եւ ամենագլխավորը հոգով ես Տիրոջ հետ եմ И самое главное, что я в духе с Богом. այո ֆիզիկապես հնարավորություն չունեմ К сожалению, я физически не имею возможности լինեմ եկեղեցում быть в церкви, որտեվ ստրկության մեջ եմ потому что я нахожусь в рабстве. բայց Հիսուսին ոչ ոք իմ սրտից չի կարող գողանա Но никто не может украсть Иисуса из моего сердца. այդպես էլ Պողոս Առաքյալը ասեց որ չկա ոչ մի бан որ գողանա մեզ սիրո ձեռքերից И также сказал апостол Павел, что нет ничего, чтобы мог украсть нас от рук его. ուղղակի հավատա այդ խոսքերին Просто поверь в эти слова, որ չկա ոչ մի բան что нет ничего, ոչ մի բան что нет ничего, որ կարողանա քեզ գողանա чтобы мог украсть тебя Տիրոջ սիրո ձեռքերից от любимых рук Господа. Աստված որոշել է Бог предопределил, սիրել է քեզ полюбил тебя ու միջև վերջա սիրելու и до конца полюбит тебя. նույնիսկ երբ որ դու չարություն անես Даже если ты будешь грешить, Տերը քեզ շարունակում է սիրել Он продолжает любить тебя. այդ համար ինքը միջև վերջ համբերում է Поэтому Он до конца и терпит. այդ համար ինքը միջև վերջ քեզ տալիս է շանս Поэтому Он до конца тебе дает возможность, որ дու ապաշխարես чтобы ты покаялся եւ нորից վերադառնաս իրան и снова возвратился к Нему. գաս իրա տուն Пришел в Его дом եւ լինես իրեն տան մեջ и быть в Его доме. եւ այսօր որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ հարազատներս И сегодня я хочу с вами поделиться այն խոսքի մասին о Слове եւ ուզում եմ ողջևորեմ ձեզ и хочу вас вдохновить. եւ այսօրվա խոսքը կոչվում է այսպես Сегодняшнее слово называется так: նեղությունները ժամանակավոր են трудности временные. ամեն մեկս ովքեր ապրում են այս աշխարհում Каждый из нас, который живет в этом миру, մենք ժամանակ առ ժամանակ անցնում ենք նեղություններ время от времени мы проходим трудности. լինում է նեղություններ թեթև Бывают трудности легкие, բայց լինում է նեղություններ ծանր но бывают такие трудности, которые тяжело нести. գուցե դու այսօր ես նեղություն անցնում
Может, ты сегодня проходишь трудности, Եվ այդ նեղությունը բերի պես քո շալակին է։ и эти трудности как груз на плечах твоих. Եվ դու այդ բերի տակ И ты под этим грузом ճկրել ես раздавлен под этим грузом. раздавлен. Да. Բայց այսօր բարի լուր ունեմ քեզ համար։ Но я сегодня имею хорошую весть для тебя. Добрую. Добрую. Բարի լուր ունեմ քեզ համար։ Добрую весть для тебя. Այդ նեղությունները ժամանակավոր են։ Эти трудности временны. Այսօրվա խոսքը իմ նրանում է, А сегодняшнее слово о том, որ դու այդ նեղությունների միջից чтобы ты через эти трудности եւ այդ նեղությունները քո մեջքի վրա и эти трудности на плечах твоих, քո հայացքը ուղես դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ чтобы ты взгляд направил к Иисусу Христу. Որովհետեւ այդ նեղությունները, որ դու այսօր անցնում ես, Потому что через эти трудности, которые ты сейчас проходишь, Հիսուս Քրիստոսը վերցրել է Գողգոթայի խաչի վրա Он взял эти трудности на Голгофский крест եւ քեզ հնարավորություն ա տվել, որ դու азат լինես այդ нեղություններից, и дал возможность, чтобы ты был свободен от этих трудностей, որպեսզի դու չհանձնվես, чтобы ты не сдался, որպեսզի դու չհանձնվես, այլ գնաս միջև վերջ, чтобы ты не сдался и пошел до конца, որպեսզի դու հավատաս միջև վերջ, чтобы ты поверил до конца, որպեսզի դու Հիսուսին նայելով գնաս միջև վերջ, ուշադրություն չդարձնելով ալիքներին։ чтобы ты до конца шел за Иисусом, несмотря на все штормы. Եվ Պողոս առաքյալը И Павел, апостол Павел, ինքը Կորինթացիս 4 գլխի մեջ գրում է. он во 2 Коринфянам 4 главе пишет: Մենք գիտենք, որ ինքը շատ փորձություններ եւ շատ նեղություններ անցավ։ мы знаем, что он проходил много трудностей и Իսպիտան։ испытания. Ասում է քարերով ծեծեցին, Камнями били, փետերով ծեծեցին, палками били. մի օր ծովի հատակին մնացի։ Один день был во дне моря. Ինքը ասում էր, ես Տիրոջ վերքերն եմ ին վրա կրում։ Он говорил, что я несу язвы, раны Հիսուսը Քրիստոսը։ Иисуса Христа. Բայց ինքը տեսեք ինչ ասում, այդ ամենից հետո Но смотрите, что он говорит после всех этих трудностей. նրա համար չենք թուլանում։ Поэтому мы не унываем. Վայ, Պողոս առաքյալ, մեկի մատը փուշ է մտնում, արդեն եկեղեցի չի գալի։ Ой, Павел апостол, у кого-то вот палец ходит за нос, он уже в церковь не ходит. Բայց դու ասում ես մենք չենք թուլանում։ Но ты говоришь, что мы не унываем. Այլ թե մեր դրսի մարդը փչանում է, Но, բայց մեր ներսի մարդը օրեցօր նորոգվում է։ но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ինքը կոնկրետ հասկանում էր, այո ինձ ծեծել են իմ դրսի մարդս փչանում է, Да, он понимал, что его били, и его внешний человек портится. բայց ասում եմ ներսի մարդս, Но его внутренний человек ասում եմ օրեցօր նորոգվում է։ дня на день обновляется. Ու մենք չենք թուլանում, И мы не ослабеваем. որովհետև այժմյան թեթև նեղությունները Потому что кратковременные легкие страдания ամենագերազանց հայտնիական փառքի մեծություն է գործում մեզ համար, որ այս երևող բաներին չենք մտիկանում, այլ աներևույթին, որովհետև երևացողները ժամանակավոր են, իսկ չերևացողները հավիտյան։ Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Այստեղ Պողոս առաքյալը մի գաղտնիք բացեց։ Здесь Павел апостол открывает секрет. Ու այդ գաղտնիք ուզում եմ ձեզ ասեմ, И этот секрет я хочу вам сказать, որ դուք զինվեք այդ գաղտնիքով, чтобы вы вооружили։ вооружились этим секретом. Եվ այդ գաղտնիքը նրանում է, И секрет состоит в том, ինչի Պողոս առաքյալը չի թուլանում, почему он не ослабевает. որտեվ ինքը նայում է չերևացողին, Потому что он смотрит на невидимое.
Չնայած բոլոր նեղություններին եւ փորձություններին, որի կանցնում է, Несмотря на все испытания и трудности, которые он проходит, ինքը նայում է չերևացողին он смотрит на невидимое եւ ասում է այդ չերևացողը հավիտյան է։ и говорит, что это невидимое вечное, Իսկ ես որ ինձ ծեծել են ժամանակավոր է։ а то, что меня били, это временно. Այս փորձությունները, նեղությունը, որ անցնում եմ, ժամանակավոր է։ Все испытания и трудности, которые я прохожу, это временно. Այս պարտքերս իմ ժամանակավոր են։ Все эти долги временно. Այս հիվանդությունս ժամանակավոր է, Это болезнь временно. որովհետև Աստծո խոսքն է ասում, Потому что Слово Бога говорит, որ երևացողը ժամանակավոր է, что видимое это временно. որ մենք անցնում ենք ժամանակավոր նեղություններ։ Что мы проходим временное испытание. Այդ նեղությունները, Эти испытания ասում եմ, փառքի մեծություն է գործում։ производят славу Бога. Փառք Աստծո։ Славу Богу. Այդ նեղությունը, որ դու այսօր անցնում ես, Те трудности, которые ты сейчас преодолеваешь, Աստծուն են փառավորելու։ они прославят Бога. Եթե դու քո հայացքը ուղղես դեպի չերևացողը Если ты свой взгляд направишь на невидимое եւ զորանաս այդ չերևացողով, и станешь сильным этим невидимым, ժամանակավոր թեթև փորձություններ, նեղություններ։ временные легкие испытания. Մեր կյանքն էլ ժամանակավոր է։ Наша жизнь также является временной. Մենք պատրաստվում ենք այդ հավիտենությունը մտնենք Мы готовимся, чтобы зайти в вечность. եւ Աստված թողորնի, И пусть Бог благословит, որպեսզի մենք հավիտենությունը մտնենք փառավորության մեջ։ чтобы мы зашли в вечную славу. Փառք Հիսուս Քրիստոսին, Слава нашему Господу, հարազատներս։ мои родные. Այսօրվա իմ խոսքը նրանում է, Сегодняшнее мое слово в том, որպեսզի դուք հանկարծ, чтобы если вдруг այսօր հանկարծ Если вдруг сегодня вы, Աբրահամի պես как Авраам, վրանի մեջ չնստեք եւ չթթվեք այդ նեղություններով։ чтобы вы не сидели Ինի կիսլի, и не кисли в палатке, ոնց որ Աբրահամն էր նստած։ как Авраам сидел. Գիտեք, ինքը հայացքը ուղեց ոչ թե չերևացողին, Знаете, он взгляд направил не на невидимое, այլ նայում էր երևացողին а смотрел на видимое եւ ասում էր. и говорил, Երեխա չունեմ, не имею сына, ապագա չունեմ, не имею будущее. ինչ որ ունեմ տալու եմ այս տան նայողին։ То, что я имею, я должен отдать слуге моим. 25 տարի սպասում եմ, 25 лет жду. ամուսինս չի փրկվում, Муж мой не спасается. պարտքերից չեմ պրծնում։ От долгов не избавляюсь. Ու ինքը նստած լացում էր И он сидел и ныл. եւ Աստված տեսավ դա И Бог увидел его. եւ իր դուրը չեկավ И это не понравилось ему. եւ Աստված եկավ առաջինը ինչ արեց, И Бог пришел, что сделал в первую очередь? որ Աբրահամի հայացքը փոխեց դեպի չերևացողի։ И поменял взгляд Авраама на невидимое. Աբրահամ, դու սխալ բաների ես նայում։ И сказал, Авраам, ты видишь неправильные вещи. Դու դիպրեսիայի մեջ ես, որտեվ սխալ բաների ես նայում։ Ты впал в депрессию, потому что ты видишь неправильные вещи. Նայիր չերևացողին, Смотри на невидимое. որովհետև երևացողը ժամանակավոր է, Потому что временно видимое. видимое время։ Իսկ չերևացողը հավիտյան։ А то, что невидимое, это вечно. Այսքան որդի ես ունենալու, նայ այս աստղերի։ Ты будешь иметь много потомков. Смотри на звезды. Հաշվես ավազե հատիկները։ Сосчитай песчинки песка. Այսօր էլ Աստված քեզ կարող ասի. И также сегодня Бог может тебе сказать, Հերիք նայես քո հիվանդությանը, хватит смотреть на твою болезнь, հերիք նայես քո պարտքերին, хватит смотреть на твои долги, հերիք նայես քո չփրկված ամուսնուն, хватит смотреть на неспасенного твоего мужа.
նայիր չերևացողին, Смотри на невидимое. բաց Աստծո խոսքը, Открой Слово Бога, ինչպես Աբրահամը, как Авраам, ոնց որ Աստված ասեց, как сказал Бог. սկսի հաշվել Начни считать աստղերը, звезды, սկսի հաշվել այդ ավազի հատիկները, начни считать песчинки песка, սկսի նայել չերևացողին, начни смотреть на невидимое. որովհետև քով բժշկության համար Տերը խաչվել է այստեղ, Потому что для твоего исцеления Бог распялся խաչի վրա, на кресте. ուղղակի հայացքը տուղի խաչին, Просто взгляд твой направь на крест. ոչ թե քո դիագնոզին, Не на твой диагноз, այլ խաչին, а на крест. ոչ թե քո պարտքին, Не на твой долг, այլ խաչին, а на крест. որովհետև ինքը աղքատացավ, Потому что Он обнищал, որ դու հարստանաս նրա աղքատությունով, чтобы ты стал богат Его немощью. որպեսզի դու հարուստ լինես ամեն մի բարի գործի համար, Чтобы ты был богат для каждого доброго дела. ինքը խաչվեց, Он распял, որպեսզի դու հնարավորություն ունենաս, чтобы у тебя была возможность փրկվես դու спасся ты եւ ամբողջ քո տունը, и вся твоя семья. ուղղակի հայացքդ ուղի այստեղ, Просто направь твой взгляд на крест. ինքը խաչվեց, Он был распят, որ քո երեխեքն էլ քո հետ փրկված լինեն, чтобы твои дети с тобой были спасены. ուղղակի նայի խաչին, Просто посмотри на крест. ինքը խաչվեց, Он был распят, որ անեծքները քո պապական чтобы все проклятия поколения твоего քեզանից մնա այստեղ, от тебя остались на кресте. քո թշվառությունները, Все твои նեմշի, немощи, քո վիշտերը, все твои բոլի, боли. Հիսուսը լրիվ խփեց խաչապայտին, Иисус все пригвоздил к кресте. ուղղակի հայացքդ այսօր իմ խոսքը նրանում է, որ քո հայացքը ուղես խաչին, Сегодняшнее мое слово в том, чтобы ты свой взгляд поменял на крест. որտեվ Հիսուսը խաչի վրա, Потому что Иисус на кресте, ինքը արդեն հոգին տալուց, когда Он отдавал дух, ինքը ասեց կատարվեցավ, Он сказал, свершилось. ինքը տեսավ մեզ բոլորիս, Он увидел всех нас փրկված, спасенными, բժշկված, исцеленными, առանց անեծքի, без проклятий. տեսավ քեզ քո ամուսնու եւ քո երեխեքի հետ փրկված եկեղեցում, Он увидел тебя с твоим мужем и с твоими детьми в церкви. ինքը տեսավ իր եկեղեցին փառավոր, Он увидел свою церковь прославленным. ու այդպես էլ խոսքը ասում այսօվա որ փառահեղ գալիս է, И также говорится в слове, кто это, который прославленно приходит. եւ մենք փառավոր կհանդիպենք մեր Տիրոջ հետ, И мы в прославлении встретимся с Богом. ուղղակի նայի խաչի, Просто посмотри на крест. եւ ինչպես Աբրահամը սկսի հաշվել, И как Авраам начни считать. իմ ամուսինը, Мой муж, իմ որդին, мои дети, իմ դուստրը, моя дочь իմ հետ երկինք են գնալու, со мной пойдут в небеса. մենք միասին երկնքում ենք լինելու, Мы все вместе будем на небесах. ես չեմ նայում երևացողին, Я не смотрю на видимое, ես նայում եմ խաչին, я смотрю на крест. ես նայում եմ Քրիստոսին, Я смотрю на Иисуса. որովհետև այս ինչ որ կա, Потому что то, что сейчас есть, ժամանակավոր է, временно. իսկ չերևացողը А то, что невидимое, հավիտյան, вечно. հալելույա, Аллилуйя. բայց եւ մի նայիր այլևս քո դիագնոզներին, И больше не смотри на твои диагнозы. մի փորփրի վայ ես ինչ այենի ոնց է, Не надо все Копать. смотреть, դա կապած է, да, копаться в том, что есть. նայիր խաչին, Смотри на крест, Տիրոջ վերքերին, на его раны. գուցե քեզ այսօր պետք է Հիսուսի կինոն դնես նայես, Может, тебе нужно сегодня посмотреть кино Иисуса Страсти Христовой, «Страсти Христовой». հայացքդ փոխիր, Просто поменяй взгляд.
Քո աչքերը ուղակի քո խնդրից փոխիր։ Просто твои очи направь от твоих проблем к Иисусу Христу. Գուցե այսօր քո պարտքերը եւ քո հիվանդությունը, այդ խնդիրները, նեղությունները գալիափի պես գոռում են քեզ։ Может, сегодня твои болезни и твои долги, как Голиаф, кричат, Ու իրանք շատ ուժեղ են գոռում։ и они очень сильно кричат. Դուղակի Դավիթի պես Ты только как Давид, դուրսել иди вперед. եւ ասա, «Էսով էս անթլփատը, Кто этот необрезанный, որ Տիրոջ որդիների վրա է խոսում»։ который говорит против Бога, против детей Бога? Ես Աստծո զավակն եմ։ Я дитя Бога. Իմ հայրը ամենակարողն է։ Мой Отец всемогущий. Իմ անունը գրված է իր ձեռքերի մեջ։ Мое имя написано в руках Его. Ինքը ինձ այնպես սիրեց, Он так возлюбил меня, որ իր որդուն տվեց։ что отдал своего Сына. Կա ինչ-որ մի բան, որ կխնայի մեզ համար։ Есть что-то такое, чтобы Он пощадил для нас? Ոչ մի բան չկա։ Ничего нету. Չկա ոչ մի բան, հարազատներս։ Нет ничего, мои Այդ համար родные. չենք թուլանում, Поэтому мы не унываем, այլ գնում ենք առաջ, а идем вперед. որովհետև նայում ենք չերևացողին, Потому что мы смотрим на невидимое. որտև չերևացողը Հավիտյանն է։ Потому что невидимое – это вечно. Աստված ինքը այդպես էլ ասեց Երեմիայի գրքի մեջ. Бог так и сказал в книге Иеремии. Հավիտենական սիրով սիրեցի ձեզ։ Вечной любовью возлюбил я вас. Սերը Հավիտյանը։ Любовь вечна. Եվ Պողոս Առաքյալը И апостол Павел նույն երկրորդ Կորինթացիս 4 գլխի 13-ից 15-րդ խոսքում ասում է. во 2 Коринфянам 4 глава с 13 по 15 стих говорит: Բայց միևնույն հավատքի հոգին ունենալով, ինչպես գրված է, հավատացի եւ նրա համար խոսեցի։ Մենք էլ հավատում ենք եւ սրա համար էլ խոսում ենք, գիտենալով, որ մեր Տեր Հիսուսի հարուցոնողը մեզ էլ Հիսուսի հետ կհարուցանե եւ ձեզ հետ իր առաջին կկանգնեցնե, որովհետեւ ամեն бан ձեզ համար է, որ շատացած շնորհքը շատերի գոհությունից ավելանա Աստծո փառքի համար։ Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал и потому говорил». И мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большего во многих произвело благодарность во славу Божью. Պողոս Առաքյալը Павел апостол Կորինթացիս եկեղեցում գրում է, церковью Коринфянам пишет: որ մենք այդ Կորինթացիս թղթերը կարդանք, մենք տեսնում ենք շատ խնդիրներ ունեն։ когда мы прочитаем Послание. послание Коринфянам, мы видим, что очень трудностей они имеют. Очень много проблем։ Իրանք շատ խնդիրներ ունեն, բայց պատկերացնում եք իրանք ասում են դուք նույն հավատք ունեք։ Но, понимаете, он говорит, что вы имеете ту же самую веру, Նույն հավատքի հոգին է։ тот же самый дух веры. Գիտեք մարդը ասում է, հա դենի Աբրահամն էր, Знаете, человек говорит: да, это был Авраам, էսի Հիսուսն էր, это Иисус, իսկ ես а я փոքր մարդ եմ։ маленький человек, Ինչպես Գեդեոնը ասեց, как сказал Гедеон. ամենափոքրն եմ ցեղից Самый маленький в потомстве, в роде своем։ Եվ իմ ցեղը ամենափոքրն է բոլոր ցեղերից։ и мой род самый маленький в своем потомстве. Բայց Աստծո համար դա նշանակություն չուներ։ Но для Бога не имело никакого значения. Գեդեոն, ես ուզում եմ, որ հավատքի հոգին քո մեջ լինի։ И он сказал: Гедеон, я хочу, чтобы дух веры был в тебе. Եվ Աստծո խոսքը ասում է, И Слово Бога говорит, որ դուք նույն հավատքի հոգին ունեք, что вы имеете ту же самую дух веры, որը ուներ Աբրահամը, что имел Авраам, որը ուներ Հիսուսը։ ту же, которую имел Иисус. Այդ համար էլ Հիսուսը խիզախորեն ասում է, Поэтому Иисус храбро говорит: որ դուք առավել կանեք, քան ես եմ արել։ вы сделаете больше, чем я. Եվ ինքը ասում է, այդ շնորհքը թող շատանա ձեր մեջ։
И говорится, что пусть Благодать. эта благодать будет больше, чем во мне. Թող շատանա ձեր մեջ, умножится. Умножится в вас. Շատերի գոհությունից ավելանա Աստծո փառքի համար։ Чтобы во славу Богу многих произвело благодарность. Փառք Հիսուսին։ Слава Богу. Բարի լուրուն եմ ձեր համար։ Имею благую весть для вас. Ոչ մեկին չասեք, Никому не говорите, որ նույն հավատքի հոգին Աստված դրել է ձեր մեջ։ что тот же самый дух веры Бог поставил в вас. Այդ համար դու հաղթող ես։ Поэтому ты победитель. Այդ համար դու հնարավորություն ես իրավիճակները փոխելու։ Поэтому ты имеешь возможность поменять обстоятельства. Այդ համար Պողոս առաքյալը ասում է. Поэтому апостол Павел говорит, Մենք հավատում ենք, դրա համար էլ խոսում ենք։ мы верим, поэтому и говорим. Հավատքը խոսելու ունակություն ունի։ Вера имеет силу говорить. Ինչպես անհավատությունն է խոսում, Как неверие говорит, այդպես էլ հավատքն է խոսում։ так же и вера говорит. Այդ համար այսօր երբ որ գաս տուն, Поэтому, когда ты сегодня придешь домой, նայիր խաչին смотри на крест, եւ հավատքի հոգին թող խոսի քո մեջ։ и пусть дух веры поговорит с тобой. Քեզանով խոսի։ Через тебя говорил. Ասա Տեր, Скажи, Господь, քո վերքերով ես բժշկվեցա։ твоими ранами я исцелена. Տեր, քո աղքատությամբ ես հարստացել եմ։ Твоей немощью я разбогател. Ես իմ հայացքը ուղղում եմ դեպի քեզ։ Я мой взгляд направляю к тебе. Ես նայում եմ չերևացողին, Я смотрю на невидимое, այլ ոչ թե երևացողին, а не на видимое. որտեվ այս երևացողը Потому что невидимое, ժամանակավոր, потому что видимое временно, իսկ չերևացողը հավիտյան։ а невидимое вечно. Ու ես նայում եմ դեպի քեզ, И я смотрю на тебя, քեզ Հիսուս եւ քո խաչին, на тебя и на твой крест. եւ ասում եմ, И говорю, որտեվ հավատում եմ, потому что верю, որ ես что я եւ իմ տունը, и моя семья եւ իմ տունը и мой дом Տիրոջն են ծառայել։ будут служить Богу. Ես չգիտեմ ոնց, Я не знаю как. դու գիտես, Ты знаешь, Господь. դու ես զորացը։ Ты всемогущий. Տեր, ես չգիտեմ ոնց, Я не знаю как, Господь. բայց ես գոհանում եմ Но я благодарю тебя ու հավատքով ասում եմ, и верой говорю, քո վերքերով твоими ранами ես բժշկված եմ, я исцелена. քո վերքերով Твоими ранами իմ Տեր ես առողջ եմ, я здорова. իմ Տեր քո վերքերով Мой Господь, твоими ранами իմ անեծքները мои проклятия հեռացան իմ կյանքից։ отошли от меня. Ամեն։ Аминь. Փոխիր քո հայացքը, Поменяй свой взгляд. նայիր չերևացողին, Смотри на невидимое. գիտեք թշնամին, Знаете, враг, ինք ուզում է մեզ արծիվներից он хочет, чтобы мы из орлов դառնանք հավ։ стали курицами. Հավի եւ արծվի տարբերությունը Разница орла и курицы նրանում է, состоится в том, որ արծիվը ինքը միշտ նայում է երկինք, что орел смотрит на небо, իսկ հավը միշտ նայում է ներքև а курица смотрит вниз. եւ քճճում է ճճուամ անգալի։ И он начинает искать черви. Իրան պետք չի երկինքը, Он не хочет, ему не нужно небо, իսկ արծիվին պետք չի դա։ а орлу не нужно земля. Արծիվին պետք է երկինք, Орлу нужно небо. արծիվին պետք է բարձրություն։ Ему нужна высота. Եվ դրա համար Աստծո խոսքն ասում է, И поэтому Слово Бога говорит, որ Աստված կնորոգի քեզ что Бог обновит тебя, արծվի պես, как орел. հավից կսարքի քեզի նորից արծիվ, От курицы он воспроизведет от тебя орла. ցավոք սրտի մենք մարդ ենք, К сожалению, мы люди, թուլանում ենք, ослабеваем. եւ մեր հայացքը այդ նեղությունները
И эти трудности наш взгляд меняют. Եվ մենք սկսում ենք նայել այդ նեղություններին։ И мы начинаем смотреть на эти трудности. Բայց Աստված ասում է, Но Бог говорит, այդ նեղությունները ժամանակավոր են։ что эти трудности временны. Դու նայի հավիտենությանը, Ты смотри на вечность. այդ հավիտենությանը նայիր։ На эту вечность смотри. Եվ ինչպես Դավիթ թագավորը, И как царь Давид, այսօր երբ որ սա կարդում էի, когда я сегодня читал, ես ասեցի Տեր, я сказал, Господь, ես ուզում եմ Դավիթի պես ասեմ այս խոսքերը, я хочу, как царь Давид, сказать эти слова. եւ ես կամենում եմ լսեմ այն խոսքերը, որ դու ասեցիր Դավիթին, И я хочу услышать те слова, которые ты сказал Давиду. որտեվ Հիսուս Քրիստոսը իրականում եկավ ու այդ խոսքերը արդեն հռչակել է մեր վրա։ Потому что когда пришел Иисус, Он провозгласил эти слова на нас. Այդ խոսքերը արդեն մեզ պատկանում են։ Эти слова уже принадлежат нам. Ուղղակի ընդունիր։ Просто прими. Ես սկզբում կարդում էի Я сперва прочитал, եւ ասում էի Տեր, ես ուզում եմ, որ դու այդ խոսքերը ասես ինձ, и сначала сказал, что Господь, я хочу, чтобы ты сказал эти слова мне, բայց հետո հասկացա, но потом я понял, որ ինքը արդեն ասել է։ что Он уже сказал эти слова. Եվ ինձ պետք է ուղղակի ընդունեմ И мне нужно только принять эти слова. այն հավատքի հոգով, որ ինձ տվել է։ Тем духом веры, который Он дал мне. Սաղմոս 91-ի 2-ը։ Псалом 92 стих. Ես կասեմ Տիրոջը, իմ ապավեն եւ իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ես ուսացած եմ։ Я скажу, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Եվ 14-16-րդ խոսքում Տերը պատասխանում է Դավիթին։ И в Псалме 90, 14, 16 словах он отвечает ему, Որովհետև նա ինձ ցանկացավ եւ ես կփրկեմ նրան։ Ես բարձր կանեմ նրան, որ նա ճանաչում է իմ անունը։ Նա կկանչի ինձ եւ ես կլսեմ նրան եւ նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, կապրեցնեմ նրան եւ փառավոր կանեմ նրան, երկար օրերով կկշտացնեմ նրան եւ իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան։ Бог скажет, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Ամեն։ Եկեք ոտքի կանգնենք հարազատներս Давайте встанем на ноги, мои родные, եւ աղոթքով գանք Տիրոջ առջև։ и молитвой придем к Нему. Ու ես գիտեմ, որ մեզ պետք է մեր թերահավատության համար ներողություն խնդրենք Տիրոջից։ И я знаю, что для нашего неверия мы должны... Մալավերիը։ Маловерия. Мы должны попросить прощения у Бога. Որտեվ մենք մարդ ենք, այո, մենք պիտի խոստովանենք, այո, Տեր, ցավոք ես չէի նայում հավիտենականին։ Потому что мы являемся людьми, и мы должны сказать, да, к сожалению, Господь, мы не смотрели на Мы невидимое. должны признаться Мы должны признаться в этом եւ ներողություն խնդրենք Տիրոջից։ и попросить прощения. Եվ խնդրենք Տիրոջը, И попросить у Бога, որպեսզի Տերը Սուրբ Հոգով чтобы Он Духом Святым օգնի մեզ, помог нам, նորից մեր հայացքը ուղենք դեպի խաչին։ чтобы мы снова наш взгляд поменяли на крест. Գիտեք, հենց այս խաչը հենց այնպես չէ, որ ստեղ ուզում ենք խփեն գեղեցկության համար։ Знаете, этот крест мы не просто для красоты хотим здесь поставить. Ամենառաջինը նրա համար է այս խաչը ստեղ, Самое первое, для чего он нужен, որ երբ որ Կիրակի գաս, чтобы когда ты пришел в воскресенье, ամենառաջինը տեսնես чтобы самым первым увидел հավիտենությունը, вечность, այն մեծ զոհը, որ կգնա հավիտենություն։ ту большую жертву, которая пойдет в вечность. Ու մենք հավիտյան գոհություն կհայտնենք ու փառավորենք մեր Տիրոջը։ И мы вечно будем прославлять и благодарить нашего Господа. Այդ համար ուղղակի փագիր աչքերդ։
Поэтому просто закрой глаза твои. Եվ սրտի աչքերը ուղի դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ И глаза твоего сердца направь к Иисусу Христу. Տես Հիսուսին խաչի վրա։ Посмотри Иисуса на кресте. Ահա դու կանգնած ես Вот այդ ты, խաչի առջև։ вот ты стоишь перед этим крестом. Եվ Հիսուսը ծեծված ջարդված։ И он избитый и ранимый. Եվ արունը հոսում է իր մարմնով։ И течет его кровь через тело его. Եվ խաչով փափվում է ներքև։ И через крест изливается вниз. Եվ ինքը նայում է այդ ամբոխին И он смотрит на эту толпу եւ ասում է. и говорит: Ներին Տեր, прости, мой отец. չեն հասկանում ինչ են անում։ Они не понимают, что делают. Ես իրանց ներում եմ։ Я прощаю их. Ուղղակի հենց այժմ դավանի քո մեղքը Տիրոջ առջև եւ ներողություն խնդրի։ Просто сейчас покайся, в чем ты согрешил, и попроси прощения. Իսկ Տերը խաչի վրայից ասում է ես ներում եմ։ А он с креста говорит: я прощаю. Տեր մենք գալիս ենք քո առջև Господь, я прихожу к тебе. եւ այս աղոթքով И этой молитвой ես խնդրում եմ որ դու ներես մեզ я прошу, чтобы ты простил нас մեր թերահավատության համար, за нашу маловерию, որ մենք մեր թույլ ենք տվել что мы позволили нам, մեր հայացքը чтобы наш взгляд նայի ժամանակավորին, смотрел на временное, այլ ոչ թե հավիտենությանը, а не на невидимое, որը հավիտենական է։ которое вечно. Տեր ջան, Господь, ների մեզ, прости нас, սրբիր քո սուրբ արյունով омой нас твоей святою кровью. եւ բոցավառի քո սուրբ կրակով, Разгорает в нас святой огонь, որպիսի մեր հավատքը чтобы наша вера բոցավառվի մեր մեջ, возгорался в нас, որպիսի մենք նայենք чтобы мы смотрели հավիտենությանը на вечность, եւ իմ Տեր Աստված մեր շուրթերից и чтобы из наших уст հավատքի խոսքեր դուրս գան выходили слова веры, եւ որպիսի մենք դավանենք դա и чтобы мы провозглашի провозглашали эти слова Հիսուս Քրիստոսի անունով во имя Иисуса Христа. Տեր ջան, Господь наш, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, мы благодарны Тебе, որ դու այդպես սիրող ես, что Ты такой любящий Отец, որ дու ներում ես что Ты прощаешь եւ չես հիշում հավիտյա։ и больше не вспоминаешь вовеки. Տեր ջան, Господь наш, հենց այժմ աղոթում եմ քո ժողովրդի համար, прямо сейчас я молюсь о Твоем народе, ովքեր այսօր նեղության մեջ են, которые находятся в трудностях, ովքեր այստեղ են, которые здесь, ովքեր իմ Տեր հետո զապիսը կնայեն, которые будут смотреть потом. նշանակություն չունի Տեր։ Не имеет никакой разницы. Սուրբ Հոգի, Дух Святой, քեզ համար հեռավորություն չկա, для Тебя нет времени и расстояния. քեզ համար անհնարինը ոչ մի բան չկա։ Для Тебя нет ничего невозможного. Ես քեզ խնդրում եմ, Я молю Тебя, որպեսզի դու Սուրբ Հոգովդ կպնես, чтобы Ты Духом Святым կպնես, коснулся, եւ Տեր իմ Աստված, и Бог мой բժշկես, исцелил, իմ Տեր օգնես, помог, հիվանդության նեղությունից դուրս գալ, чтобы выйти из испытания болезни, трудности болезни, որպեսզի իմ Տեր Հիսուս, чтобы мой драгоценный Бог, իմ Տեր Աստված, мой Бог, պարտքերի նեղությունից պրծնեն, вышли из долгов, իմ Տեր Աստված, ամուսնու եւ երեխաների փրկության նեղությունից դուրս գան, чтобы выйти из трудностей спасения мужа и детей. Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, Во имя Иисуса Христа.
ովքեր իմ Տեր Աստված միաբանություն չունեն, այդ միաբանությունը գա։ У тех, которых нет единства, чтобы пришло единство. Որպեսզի ամուսին եւ կին իմ Տեր Աստված նրանց կյանքում միաբանություն գա։ Чтобы пришел единство мужа и жены Հիսուս Քրիստոսի անունով։ во имя Иисуса Христа. Ծնողների եւ երեխաների միջև։ Между родителями и детьми Հիսուս Քրիստոսի անունով։ во имя Иисуса Христа. Շնորհակալ եմ Տեր, Спасибо тебе, Господь, որ դու այդպիսի հրաշալի ես что ты такой чудесный. եւ տալիս ես առավել, И ты даешь в избытке, քան մենք խնդրում ենք։ чем мы просим. Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Во имя Иисуса Христа. Ամեն։ Аминь. Թող Տերը օրհնի բոլորիդ։